خان کے لیے علیم خان نے کیا کچھ نہیں کیا، اون چودھری نے کیا کچھ نہیں کیا، ہر ایک کو عمران خان نے ڈسا. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈسا، کہ جب آپ کے علاقے میں یا محلے میں کوئی لڑائی ہوتی ہے کبھی گھر کی خواتین اور بچیوں کو نہیں اس میں پرچوں میں نامزد کیا جاتا. انہوں نے تو اس حد تک گئے کہ علیم خان کی، جہانگیر ترین کی گھر کی خواتین کو بھی پرچوں میں ملوث کیا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے اوپر احسان کیا تھا. تو حضرت علی کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، اس سے بہتر مثال نہیں. مگر کیا کوئی اب اس کو اعتبار کرے گا؟ جن بیساکھیوں پہ یہ 2018 میں الیکشن لڑے تھے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اب اعتبار کر سکتی ایسے آدمی پہ جس کو اپنی ذات سے آگے نہیں نظر آتا؟ آج کل نئی بحث چلا دی کہ مخلوط حکومت بننے لگی. کیوں مخلوط حکومت کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹ بولنا، اور وہ گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کی، جس کو چومتے ہیں ہم، اس کا بھی سودا کر دینا، اس کو بھی بیچ دینا. ایک ملک کے بادشاہ نے تحفہ دیا پاکستان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو. اس کی ذات کے لیے یہ تحفہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا تحفہ تھا. اگر وہ وزیر اعظم نہ ہوتا تو کیا $12 ملین کا اس کو تحفہ ملتا؟ بالکل نہیں ملتا. وہ ملا تھا پاکستان کو تحفہ. اس نے نہ صرف پاکستان کو بیچا بلکہ خانہ کعبہ کو بھی بیچ دیا. یہ لاج نہیں رکھی کہ اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے اور مدینہ ریاست کی بات کرتا ہے. یہ منافقت ہے. ایسے منافق کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ تو گھڑی انہوں نے جس کی ذرا کریں $12 ملین کو 230 روپے سے ضرب کرے کتنا بنتا ہے؟ 2.5 ارب کے قریب بنتا ہے. اور وہ کتنے میں بیچی؟ 50 کروڑ میں بیچی. اور خریدی کتنے میں؟ وہ خریدی چند کروڑ میں خریدی. جس کی قیمت 10 کروڑ لگوائی، 2 کروڑ 2.5 کروڑ میں خریدی اور 50 کروڑ میں بیچی، اور خانہ کعبہ کی تصویر بھی بیچ دی. یہ پاکستان کی امانت تھی اس کے پاس. اب شہباز شریف نے، پرائم منسٹر نے یہ سب ڈسپلے پہ لگا دی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اگر بکیں گی تو پوری قیمت پہ بکیں گی، اور جو پیسہ ہے وہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا مگر فلاحی کاموں پہ لگے گا. جیب میں نہیں جائے گا مگر فلاحی کاموں پہ لگے گا. انہوں نے 6 ارب کی چیزیں جب کہیں جاتے ہیں تحفہ ملتا ہے تو وہ تحفہ یا سفیر کو دیا جاتا ہے یا چیف آف پروٹوکول کو دیا جاتا ہے یا پرائم منسٹر کے ساتھ ایک بریگیڈیئر MS ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. انہوں نے اس کو شو ہی نہیں کیا، قیمت ہی نہیں لگوائی. 6 ارب کے ہیروں کے ہار اور گھڑیاں موصوف لے گئے اور مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. منافقت ہے یہ، منافقت، جھوٹ ہے یہ. دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا اور اپنا دامن داغ دھبوں سے بھرا ہوا، ایسے شخص کو نہیں ہے بات کرنی زیب دیتی. اور جو آڈیو لیکس آئی ہیں، کیا مدینہ کے ریاست کے حکمران ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ سب نے سنی ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں. مذہب کو استعمال کر کے تم لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو
मगर दिल तो शायद तुम जीत लो कुछ। फिर ये बचना चाहते हैं कि चूंकि इनकी बच्ची का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, चंद दिनों में फैसला आने वाला है, तोशा खाना का केस चल रहा है, इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का, जहां हिंदुस्तान के नेशनल, इजराइल के नेशनल, इनसे भी पैसे लिए हुए हैं इन्होंने, और छुपाया, बताया नहीं, और बार बार पूछने पे भी कहते थे कि हमने तो नहीं लिए, मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सामने रख दी सारी कि कहां से पैसा आया और किसने भेजा। अमेरिका में बैठे हिंदुस्तान के शहरियों ने भेजा, इजराइल के शहरियों ने अमेरिका में बैठे भेजा, पाकिस्तानियों ने भी भेजा, मगर जब ये हम देखते हैं तो नजर आता है कि शिकंजा तंग होता जा रहा है, इनका फंदा गले में पड़ गया। अब ये देखना है कि फैसला कब होता है। ये फैसला दूर नहीं है, इन सब के फैसले होंगे। एक नया शोशा छोड़ दिया कि बाजवा साहब ने पीडीएम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई। अगर बाजवा साहब ने वहां बनाई थी तो मोनस इलाही का बयान और परवेज इलाही साहब का बयान जो है वो तो कहता है कि उन्होंने यहां बनाई थी। तो कौन सही है? मैं हर उस मीटिंग में शामिल था जो 2-3 हम में से मिल के सारी जमातों से बात कर रहे थे। जिन लोगों ने, पीटीआई के लोग जो आज भी कौमी असेंबली में बैठे हैं, उनका गिला क्या था? उनका गिला था कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं और खिदमत के लिए करते हैं। जिस आदमी को तमीज ना हो किस तरह बात करनी है, क्या रवैया रखना है, उसके साथ चलना हमारा मुश्किल है। एमक्यूएम के दोस्त कहते थे कि हमें रोका जाता था कि इनके साथ रहो। मुझे पता है कि बजट पास नहीं ये कर सकते थे, लोग इतने नाला थे, ये बार बार बूट पॉलिश करके कहते थे कि मेरा बजट पास करा दो। नियाजी साहब बूट पॉलिश किया करते थे कि हमें वोट दिलवा दो। एमक्यूएम कहती थी कि हमें इस तरह बात करते हैं जिस तरह कि शायद हम इनके लिए इनके ज़ाती काम करते हैं। बाप पार्टी यही कहती थी कि रवैया इनका ठीक नहीं। मेंगल साहब के मसाइल बढ़ते जा रहे थे इनके साथ, उसमें कुछ मिसिंग पर्सन्स का कहते थे, कुछ बलूचिस्तान के हुकूक की बात करते थे, और वो भी ये कहते थे कि इज्जतदार कोई भी शख्स न्याजी के साथ नहीं रह सकता। और अब ये कहा जा रहा है कि मखलूत हुकूमत बनेगी। ये कहा जा रहा है कि बाजवा साहब ने, पहले तो अमेरिका ने बनाई थी हुकूमत, ये कहते थे, वो साइफर का भी झूठ निकल आया, इस्टेब्लिशमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई ये कहने के लिए कि ये झूठ कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका को कहते हैं इन्होंने हुकूमत गिराई, दूसरी तरफ $25,000 दे के वहाँ एक लॉबिस्ट बिठाया है जो इमरान खान के लिए लॉबी कर रहा है। अमेरिका में झुठला दें, कह दें आके कि मैंने नहीं बिठाया, नहीं कह सकते। वो लॉबी ये कर रहा है कि भाई इमरान खान को माफ कर दो, इमरान खान आगे से तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेगा। मगर ये हर उस चीज से बचना चाहते हैं जहां नजर आता है, ये चाहते हैं कि किसी तरह ये हुकूमत चली जाए और मखलूत हुकूमत आ जाए। शायद मुझे भी एनआरओ मिल जाएगा, शायद मुझे भी किसी तरह